પાય પણ બલહારી ગુરુદેવ કી वो तो गोविंद दिया बता। दुष्काल डरावे फाल पड़ावे मेघ नगावे मुरझावे ये वक्ते आवे कवि गुण गावे बहु रिजावे बिरदावे दातार निभावे फंड दुख पावे नामुख आवे दाम नथी विधवा वरवानु रण चढ़वानु ना मरदानु काम नथी भाई ना मरदानु काम नथी भाई ना मरदानु। जल उड़ा तल सीसरा अन कामन लंबे केश नर पटाधर निपजे वो तो आयो मरधर देश। राजस्थान नी धरती वीरों नी धरती सतियों नी धरती एवा महान योद्धाओं जे धरती नी माथे थेला। अरे भोम जो लड़थड़े तो टेकावे भुज बळे अन समझणा पराया छिद्र ढाके पखाबे उजळा होय जो पराक्रमी तो पटाळा नव हथा जोध पाटे। एवी राजस्थान की धरती नी मालिक और महाकाल जेने कहे हामो वही आवतो होय तो महाकाल ना जड़बा चीरी हामा उभा रहीए अन दुश्मनो रण मैदान नी मालिक और हामा आवता होय ने एक हाकलो मारे तो डाकला ना पड़ने देम दुश्मनों नी छाती से थड़क उथड़क थावा मंडे। एवी राजस्थान की धरती सुरवीरों की धरती जोहर की धरती सतियों की धरती अने ई धरती नी माथे संतो पण एवा थया छे ई धरती नी माथे भक्तो पण एवा थया छे। एवा एक भगत डूंगर भड़वार एनु नाम बकरा अने गाडर सारे राजस्थान की धरती में अने एमांथी मयारू करे अने दूध वेचे बकरा अने गाडरनु बकरा अने गाडरनु दूध वेची अने ई डूंगर भड़वार छे कायम एमां ज्यारे वखत मळे त्यारे भगवानना गुणगान गाय भजनो गाय गीतो गाय भगवान ने याद करे। एमां एक वखत राजस्थान की धरती में क्या भागवत कथा बैठेली अने भागवत कथा बैठी खबर पड़ी भागवत कथा एक ब्राह्मण छे नदीना किनारे वांचता था अने भागवत कथा वडला ने नीचे वांचता था आने डूंगर भड़वार ने खबर पड़ी गाडर बकरा लईने पासेथी निकळेलो भगवान नी कथा से भागवत कथा से भगवान नो रसपान से भगवान ना पराक्रम नु वर्णन से एवी खबर पड़ी एटले बाजू में एना पशुड़ा से ई सरता होय अने ई डूंगर भड़वार छेटो आवी अने सांभळे भगवान नो रसपान ज्यां भक्ति नी भगवान ना पराक्रम नी वातो थाय थाता 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 एवी पण वातो घणी बधी आववा मंडी के भगवान ना नाम में केवी ताकत है भगवान ना नाम में केवुं सत्वत्व है भगवान ना नाम नी मालिक और केवो जेने कहे पड़घो है भगवान ना नाम नी मालिक और केटली सत्ता है ई एने खबर पड़ी। अजामिल नो प्रसंग आयो भागवत नी मालिक और अने अजामिल से ई छेली घड़ीए पोते भगवान नु नाम तो नहोतो लेतो पण पोताना दीकरानुं नाम भगवान हतुं पोताना जेने कहेवाय संतान हतो एनुं नाम भगवान अने ई छेली घड़ीए पोताना दीकराने अजामिल से हाथ करे छे ए नारायण ए नारायण ए नारायण आया नारायण आया अने अजामिल से ने भगवान नो जेने कहेवाय पद मळे छे अजामिल ने स्वर्ग मळी जाय छे अजामिल ने मुक्ति मळी जाय छे। આવી બધી ભાગવતની માલિક પર ઘણી બધી જુદી જુદી ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાના બચપણનું વર્ણન આવે। ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયો છે એને બચપનની માલિક પર ગોકુળમાં લીલા કરી એનું વર્ણન આવ્યું પછી ઉંમર વધતા ભગવાન કૃષ્ણ મહાભારતના એના વર્ણનો આવ્યા। મહાભારતની માલિક પર દ્રૌપદીના શિર પૂર્યા એ પ્રસંગો આવ્યા। आयो कान पे ककार नीठ गोन पे नकार जा यकार नाउ चारो तातो वस्त्र बनी भेटो थोई सारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी नहीं तो कि नारी बीच सारी नहीं सारी बीच नारी नहीं ये तो बाके बनवारी है
ખુદ ભગવાનની આ વસ્ત્ર પૂરવા માટે આવી ગયો. અને આવા બધા જ્યારે એ ડુંગર ભળવારે પ્રસંગો સાંભળ્યા, આવા ભગવાનના પરાક્રમ સાંભળ્યા, આવા ભગવાનના જ્યારે પરચા સાંભળ્યા, એને ખબર પડી કે ભગવાન સિવાય દુનિયામાં કાંઈ છે જ નહીં. झूठा है भाई बाप बड़ाई, झूठी माई माजाई, झूठा पितराई, झूठ जमाई, झूठ लुगाई ललसाई, सब झूठ सगाई अंत जुदाई, अन देह जलाई समसाना चित चेत सिहाना, फिर नहीं आना जग में आखिर मर जाना. खबर पड़ी कि दुनिया एक तो गमे એટલી વસ્તુ હોય છોડીને વયું જવું છે. એમે તક પાસ હોય, ઉત્તમ અભ્યાસ હોય અને ખાસ હોય સપૂત ખાનદાન કા, ગમે એવો માણસ હોય, ગમે એટલો ભણેલો હોય, ગમે એટલો હોશિયાર હોય અને દુનિયામાંથી જવું પડે તો ભગવાન સિવાય દુનિયામાં ખોટું છે. એ ઘેટા બકરા સારતો તો એને ઘેરે પડતા મૂકી, લાકડી મૂકી, એનો ડુંગર ભળવાર છે એ નીકળી ગયો છે અને ભગવાનનું નામ નારાયણનું છે, હાથમાં કરતાલ લઈ લીધી અને જે હામું મળે એને પૂછે ભગવાન ભાળ્યો ક્યાંય? ક્યાંય કૃષ્ણ ભગવાન ભાળ્યો? ક્યાંય કાનુડો ભાળ્યો? મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે, મારે કાનુડાના દર્શન કરવા છે. એ નીકળી ગયો છે અને ભગવાનનું નામ નારાયણનું છે, હાથમાં કરતાલ લઈ લીધી અને જે હામું મળે એને પૂછે ભગવાન ભાળ્યો ક્યાંય? ક્યાંય કૃષ્ણ ભગવાન ભાળ્યો? ક્યાંય કાનુડો ભાળ્યો? મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે, મારે કાનુડાના દર્શન કરવા છે. હૃદયની જે ભક્તિ છે ને, ભક્તિ કરો પતાળમાં તો પ્રગટ હોવે આકાશ, કારણ કે દાબી દુબી ના રહે વો તો કસ્તુરી કી બાસ. ભક્તિમાં જેને કહેવાય ભગવાન સિવાય કઈ દેખાતું જ નથી, ભગવાનના સ્મરણ સિવાય કઈ કરતો નથી. એમાં ઘણા માણસો હારા હોય, જુદા જુદા પ્રકારના દુનિયા સાયા તારી બાગમાં ભાત ભાતના ફૂલ, કોઈ બાડા, કોઈ બીબડા, અનુ કોઈ લાખે ને ભૂલ. ઘણા હારા માણસોને મળીને કે ભગવાનને મારે જોવો તો કે ભાઈ ભગવાન મળી જાય, ભાઈ ભક્તિ કરી, રામનું નામ લે, કૃષ્ણનું નામ લે. પણ કોઈ માણસ એવા પણ હોય, એવા હામાં મળ્યા એને કીધું કે ભગવાન તારે જોવો હોય ને તો આપણે ભીમપુરી બાપુ, આપણે મઢુલી જે જગ્યા છે એ જગ્યાની માલિકો ભીમપુરી બાપુ છે, એની પાસે જા, એની પાસે ભગવાન છે, તને દર્શન કરાવીશ. હવે ભીમપુરી બાપુ છે એને ખબર કે ભીમપુરી બાપુનો મગજ એટલો બધો કડક હતો કે એને કોઈક જઈને એમ કહે ને કે મારે ભગવાનના દર્શન કરાવો તો એ એનાથી મારે અને કાઢી મૂકે. આવો એનો આકરો મગજ, બોલાવા થાય નહીં, આવા કડક સ્વભાવના ભીમપુરી બાપુ. હવે એની પાસે જઈ અને ખબર પડી કે આની પાસે જા, ત્યાં ભગવાન મળશે. લઈ તો ગણગણથી દોટ મૂકીને ત્યાં ગયો, કારણ કે ભગવાન સિવાય એને કાંઈ લઈ છે નહીં બીજી. ડુંગરપુરી છે એ દોડતો 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 ડુંગર ભળવાર છે એ ભીમપુરી બાપુના ચરણમાં આવીને પડી ગયો અને ચરણની માલિક વાર આળટવા માંડ્યો, મારે બીજું કાંઈ ન જોઈએ, મને ભગવાનના દર્શન કરાવો, તમે ગુરુ, હું તમારો શિષ્ય, મારે ભગવાનના દર્શન કરવા, મારે કૃષ્ણ કનૈયાના દર્શન કરવા છે. અને બહુ જ્યારે કહેવા માંડ્યો ને ત્યારે ભીમપુરી બાપુ છે એને ખબર પડી કે આ ભોળુડો માણસ છે, આને આમ ખારું ન થવાય, આનામાંથી ખીજ ન કરાય, આના માથે રીહ ન હોય, આ તો ભોળો માણસ છે, આ તો ભક્તિ કરે એવો માણસ છે. બે હાથ પકડીને ઊભો કરીને કીધું કે ડુંગર ભગવાન આવે છે મારી પાસે, તને કોણે કીધું? કે બધા માણસોએ મને આ બાજુ મોકલ્યો, હમણાં આમાં માણસો મેળા એને કીધું ભીમપુરી બાપુ છે એની પાસે ભગવાન આવે છે, એને મળવા આવે છે. હા બેટા, અહીં મળવા આવે છે, ભગવાન મારી પાસે આવે છે, વાત બધી સાચી, પણ કાયમ ન આવે, ક્યારેક ક્યારેક મને મળવા માટે આવે. એને એમ કે આને આવું કહું ને એટલે આ ભક્તિમાં ચડી જાય અને આને આશ્વાસન આપો એમ. આવે તો ખરો, આવશે ત્યારે હું તને વાત કરીશ, તને બોલાવીને ભગવાનના દર્શન કરાવીશ. પણ મારા આ ગૌશાળાની માલિકો જે કાંઈ 15-20 ગાયું છે ને એ ગાયોની સેવા કર ડુંગર, એમાં 33 કરોડ આવી જાય દેવ, ભગવાન એક નહીં. અને ભાઈ ડુંગર ભળવાર છે ને એને સાણનું તગારું, પોદળાનું જેને કહેવાય ગોબરનું તગારું માથે લીધું, ગાયોની સેવા શરૂઆત કરી. પણ એવી તેને કહેવાય ગાયોની સેવા કરે કે લીન થઈ ગયો એમાં, પછી બીજી કાંઈ રાત દિવસ ગણે નહીં. અને કાયમના માટે ગાયોના આખો દિવસ પોદળા હારી, આખો દિવસ ગાયોને પાણી પાય, ગાયોને નિરણ નાખે, ચારો નાખે. અને હાંજ હવાર આવીને એ ભીમપુરી બાપુના ચરણની માલિકો મસ્તક નમાવીને એમ કે ભગવાન આવ્યો તો કે ના, હજી નથી આવ્યો, આવશે ત્યારે કહેશ, હજી નથી આવ્યો, આવશે ત્યારે કહેશ. કાયમના માટે આવી વાત ચાલે. દિવસો ઘણા બધા વીતવા મીડ્યા પછી તો કહેવાય છે કે એ ડુંગર ભળવારના માથાની માલિકોર સાણ ઉપાડી ઉપાડી, ગોબર ઉપાડી, પોદળા ઉપાડી ઉપાડી અને એની માલિકોર માથામાં કીડા પડી ગયા. ભાઈ વાળની માલિકોર માથેથી વાળ વયા ગયા, છાલા પડી ગયા. અને છાલા માથાની માથેથી પડી ગયા અને કીડા પડ્યા હતા ને, ઈ કીડા બેઠો બેઠો ડુંગર ભળવાર છે ને એ માથા માથેથી જે જીવડા પડી ગયા હતા એ નીચે પડે ને, એ વીણી વીણીને માથે નાખતો હતો, લોટની ગોળીઓ ભરતો હતો માથાની માલિકો. એમાં ભીમપુરી બાપુએ આવીને જોયું કે ઓહો હો, અરે રે ડુંગર, તારા માથામાં તો કીડા પડ્યા છે, તારા માથામાં તો જીવડા પડી ગયા છે, તને આટલું બધું તને ખબર નથી, માથું ધોવાય નહીં?
તઈ કીધું કે બાપુ માથું ધોવાનું ક્યાં આમાં સમય મળે છે, માથું ધોવાનું ક્યાં ટાઈમ મળે એમ છે. હું તો ગાવડીની સેવા કરું, એને ધોવું, એને નીણ નાખું, એને પાણી પાઉં, પોદળા નાખું, આવું કરું તો હાંજ પડી જાય, પાછી હવાર પડી છે, ધોવાનું ક્યાં મને વખત આવે. તો કે આ હેઠા કીડા પડી જાય, જીવડા જીવાત છે એ હેઠી પડે ને કાં પાછી વીણી નાખ. અને તઈ ડુંગર ભડવાર બોલ્યો છે, ગુરુદેવ આપણે ભાગવત હાલતું હતું ત્યારે મેં સાંભળ્યું કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી જોઈએ. તો આ કીડા છે એ પણ એક જીવ છે, ભગવાનને બનાવેલું જીવ છે, તો એ હેઠે પડી જાય ને તો મરી જાય ને, અને મરી જાય તો એનો પાપ છે એ મારા માથે ચડે, એટલા માટે હું એ જીવડાને પાછા વીણી અને મારા માથામાં નાખી દઉં છું. એટલા માટે એ કીડાને મારા માથામાં નાખું છું. અરે તારું માથું ખાઈ જાય. તો કે માથું તો થોડું થોડું ખાય છે, પણ હું લોટના પીંડા બોળા કરી અને ઘઉંના લોટના પીંડા એમાં ભરી દઉં છું ને, એટલે એ જીવડા ખાધા કરે છે, મને વાંધો નહીં આવે. શું ભક્તિ, શું તાકાત છે ભક્તિની. કોને ભક્તિ કહેવાય? ભગવાનની સાથે જેને કહેવાય લીન થઈ ગયેલો, ગાયુની સાથે લીન થઈ ગયેલો. અને કાયમના માટે એ ગાયુની સેવા કરતો હતો ને, એમાં કાયમ આવીને પૂછે કે ભગવાન આવ્યો તો, ભગવાન આવ્યો તો. એમાં એક દી મગજ આકરો તો હતો જ ભીમપુરી બાપુનો. એને એક દી કીધું કે જો ઓલો હામો કૂવો રહ્યો ને, એ કૂવામાં પડ, ત્યાં તને ભગવાન મળશે. કાયમ ભગવાન ભગવાન વાહે પડી ગયો છો ને, તો ઓલા કૂવામાં ધ્રુબકો માર, ત્યાં ભગવાન છે. હવે કૂવામાં ધ્રુબકો મારવાનું કીધું. આ તો ભોળુડો હતો ડુંગર. ગણગણતી દોટ મૂકી દીધી કે મારો ગુરુ કે, મારો સંત કે, મારો સાધુ કે, તો એ કૂવાની માલિકો ભગવાન હોય એમાં કોઈ દી શંકા ન કરાય. ગણગણતી દોટ મૂકી, ગણગણતી દોટ મૂકીને કૂવાને કાંઠે આવીને આમ કરીને આમ જંપલાવાની જા તૈયારી કરે. ભીમપુરી બાપુ તો ન્યા સમાધિમાં બેસી ગયા ને એને ખબર નથી કે આ ડુંગર શું. એને એમ કે આમ કહી દઉં તો અહીંથી વયો જાય. એ પડવાની જા તૈયારી કરીને તા તો બ્રહ્માંડની માલિકો જેને કહેવાય ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયો બેઠો તો ત્યાંથી એને ઊભું થઈ જવું પડ્યું. ગણગતી દોટ મૂકી અને આવી જેને કહેવાય ડુંગરના હાથ પકડી લીધા. ભગવાન છે એ અસલ રૂપ જે છે વિષ્ણુનું, શરીરે ધીરા લાલ પીતંજુ બાગા પતંગ ટેટી ધરી સીજ ભાગા વેડા ઓડી માથે ખુલ્લા કેસ વાકા જોતા નારીયું વારણા લીધ ડાકા કડ્યા કટારા ભેટ લીધી કે સુને સોળે કળાથી તેજ જેવું સચીને અને ભુજા ચતુર્મ જોરંગ આજાન ભારી નમો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારી. ભગવાન સહી અસલ રૂપમાં આવી ગયા ને કીધું કે વાહ 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 ડુંગર, માગ માગ માગ, તારા માથે આજ પ્રસન્ન થયો છું. તારા જેવો ગાયુની સેવા કરવા વાળો, તારા જેવો શ્રદ્ધા ગુરુ માથે શ્રદ્ધા રાખવા વાળો માણસ મેં ક્યાંય જોયો નથી. અને એ વખતે ભગવાને કીધું કે કોણ ડુંગર કે કોણ છો તમે? કે હું વિષ્ણુ છું, હું કનૈયો રામ છે કે હું છું, તને આજ પ્રસન્ન થયો છું તારી માથે. એમ કે હા, કે એમ હું ન માનું. અમારા ગામની માલિકો ભોવાયા બહુરૂપી વેહ કરવા આવે ને, એ તારા જેવા કપડાં પહેરીને ચાર હાથ છોટાડીને આવતા હોય છે. મને કેમ ખબર પડે કે તું ભગવાન છો? હા હા હા, હે કે હા એમ ન માનું, મારો ગુરુ કે તો માનું. અને ભગવાને કીધું કે તારા ગુરુને બોલાવીએ, બીજું શું થાય હવે. અને એ વખતે ગુરુને બોલાવવાનું કીધું એટલે પસેડી જે હતો ખેહડો ખંભાની માથે જે ફાળીઓ રાખતો હતો ડુંગર, ઈ ફાળીએથી ભગવાનને ઝાડના થડની હાંભો જેને કહેવાય બાંધ્યો. દુનિયાની માલિકો બે જ વખત ભગવાનને બાંધવામાં આવ્યા છે. ભગવાનને બે જ વ્યક્તિ બાંધી શીખ્યા છે. એક નંદરાણી માં જશોદા, જેની મોહ જાળમાં આખી દુનિયા વીટાણી, એની દેયું તારા દોરડીએ બંધાણી, નંદરાણી તારા આંગણા. એ નાનો હતો કૃષ્ણ કનૈયો, તેથી ખાનણિયાની માલિકો બાંધેલો માં જશોદાએ. અને આજે અહીંયા ડુંગર ભડવારે ઝાડના થડની હામો ફાળિયાથી પછેડીથી બાંધ્યો. નાનો હતો કૃષ્ણ કનૈયો, તેથી ખાનણિયાની માલિકો બાંધેલો માં જશોદાએ. અને આજે અહીંયા ડુંગર ભડવારે ઝાડના થડની હામો ફાળિયાથી પછેડીથી બાંધ્યો. પછેડીથી જેને કહેવાય ડબલ ગાંઠ વાળી ભગવાનને બાંધી દો, કીધું કે અહીંયા નહીં ઉપર છે, તું બહુરૂપી છો, ભગવાન છો, હમણાં મારો ગુરુ આવીને એની ચોખવટ કરશે, મારો ગુરુ આવીને પાકું કરે તઈ માનું. હવે ગુરુનું કીધું એટલે ગણગણતી દોટ મૂકીને મુઠ્ઠી વાળીને આવ્યો ભગવાનને ઝાડને થડે બાંધીને આવીને કીધું ગુરુદેવ આજ ભગવાન મળ્યો. ગુરુદેવ ભગવાનના દર્શન કર્યા. ગુરુદેવ વિચારમાં પડી ગયા, ક્યાં ભાઈ કર્યા? તો કે કૂવામાં પડવા ગયો, મારો હાથ પકડી લીધો. અને ભીમપુરી બાપુને થયું કે આ ભોળુડો ભડવાર છે, આ ભોળુડો માનવી છે ને ગાયુની સેવા કરે છે. ભોળાની પાસે જ ભગવાન આવે. ભોળીડે ભડવાર અને હરીને વેસવાને હાલી, 1600 ગોપીના નાથને મટુકીમાં ઘાલી, અને ભોળુડી ભરવાણ અને હરીને વેચવા હાલી. કીધું છે ને આ ભોળુડો છે ને, આને કદાચ ભગવાન મળ્યો હોય તો હોય હો. ભીમપુરી બાપુએ ગડગડતી દોટ દીધી કે ક્યાંક હોય ને વયો ન જાય. એ ગુરુ અને શિશીબાઈ ગડગડતી દોટ મૂકીને જ્યારે આવ્યા, આવીને આમ જોયું ને તા તો ઝાડવાના થડની હામો ભગવાન અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને ફાળિયાથી બાંધેલો.
ફાળિયાથી ભગવાનને ઝાડના થડની હામો બાંધેલો જોયો અને ચરણની માલિકો ભગવાનના ચરણમાં પડી ગયા ભીમપુરી બાપુ અને કીધું પેલા તો ભગવાનને પગે લાગ્યા પછી શિષ્યને કીધું વાહ ડુંગર, આજથી તું ડુંગર નહીં, આજથી તું ડુંગર પૂરી. અને દુનિયાની માલિકો ઘણા બધા ગુરુ એવા થયા છે કે જેણે પોતાના શિષ્યોને ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા છે. કેટલાય દાખલા, કેટલાય જેને કહેવાય ભારત વર્ષની માલિકો એવા દાખલા બન્યા. પણ શિષ્ય છે, શેલો છે, એને ગુરુને ભગવાનના દર્શન કર્યા હોય ને તો આ દુનિયાની માલિકો તારો પેલો જેને કહેવાય દાખલો છે. શિષ્ય ગુરુને ભગવાનના દર્શન કરાવે એવો તો આ દુનિયામાં ડુંગર પેલો દાખલો બન્યો છે ને એ તે સાબિત કરી દીધું છે આજે. અને તોય એ ભોળુડો ડુંગર બોલ્યો છે એ કે ના 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 ના, મારી આમાં મને તમે શું કામે ધન્યવાદ દો છો? આમાં મારું કાંઈ નથી, મારું આમાં કાંઈ બળ નથી, મારી તાકાત નથી. આ તો ગુરુદેવની કૃપા છે, તમારી કૃપા છે, એટલા માટે મને ભગવાન મળ્યા છે. અને દુનિયાની માલિકો ડુઓ સંતવાણીમાં લોક ડાયરામાં ગવાય છે ને એ પેલો વેલો દુહો તેદી એ ડુંગર ભળવારે લખ્યો તો કે ગુરુ અને ગોવિંદ દોનું ખડા કિનકો લાગુ પાય. આ બાજુ ગુરુ ઊભો છે, આ બાજુ જેને કહેવાય ભગવાન ખુદ ઊભો છે. આમાં કોને મારે પગે લાગુ, પેલા કોને પ્રણામ કરું? ગુરુ ગોવિંદ દોનું ખડા અને કિનકો લાગુ પાય. પણ બલિહારી ગુરુ દેવકી કે મુझे ગોવિંદ દિયા બતાય, બલિહારી ગુરુ દેવકી મોહે ગોવિંદ દિયા બતાય. અને ઈ પછી તો ડુંગરપુરી સંત થઈ ગયો, મહાન સાધુ થઈ ગયો. અને ઘણા બધા એને ભજનો લખ્યા. એમાંનું એક ભજન એવું લખ્યું છે કે હરિ ગુરુ તમે મારા તારણહાર, સતગુરુ તમે મારા તારણહાર, યાજ મારી રાખની અરજી રે ખવન ધણી સાંભળજો ગુરુજી જી જી. હરિગુરુ તમે મારા તારણહાર, સદગુરુ તમે મારા તારણહાર, આજ મારી રાંકની અરજી ખાવન ધણી તમે સાંભળજો. આ સંતોની તાકાત છે. રાજસ્થાનની ધરતી હોય તોય ભલે, સોરઠની ધરતી હોય તોય ભલે, સંત ધારે કરી શકે. ભાવની પાસે આવે, પ્રેમની પાસે આવે. ગાયુંની માથે જેને કહેવાય ઓળખોળ બની ગયેલો ડુંગર ભળવાર હતો ને, ગુરુ ભક્તિ, ગુરુ માથે એને એટલો વિશ્વાસ હતો એટલે એને ભગવાન મળ્યા છે. બાકી ન મળે. ભાવની પાસે આવે, જેને તમે ઈશ્વર અવતાર તરીકે માનો છો, જેને તમે પરાત્પર બ્રહ્મ માને છે આપણી દુનિયા, એવો રામ છે. એને લક્ષ્મણને કીધું લક્ષ્મણ મોઢું બગાડીમાં, હેંગ મોઢું બગાડીમાં. કેમ કે આ ન ખવાય, આ ભીલડીના હેઠા બોર છે. પ્રેમ શું કહેવાય? ડુંગરના પ્રેમની તાકાત હતી એટલા માટે આ દાખલો લઉં. આ ન ખવાય, આ ભીલડીના હેઠા બોર, આમાં અભડાઈ જાય. અને એ વખતે ભગવાન રામે કીધું છે કે તું સબરીના પ્રેમની તાકાતને નથી જાણતો લક્ષ્મણ. હે કે એના પ્રેમની તાકાતને તું નથી જાણતો. પણ તમને આ ભાવે છે, તમને આમાં સ્વાદ આવે છે આ બોરની માલિકો? કે હા. કેવો સ્વાદ આવે છે એ તો કયો. હવે લોક સાહિત્યની માલિકો જવું હોય તો લોક સાહિત્યના કવિ એમ કે સબરી તારા મીઠા લાગ્યા બોર, એમાં તારી ભાવના અણમોલ, એટલે મીઠા લાગ્યા બોર. પણ ચારની સાહિત્યનો રામ એમ બોલે છે લક્ષ્મણ તું એમ કહેશો ને કે આનો સ્વાદ કેવો છે? કે હા તો સાંભળ. અરે અવધ રાજધાને મેં ના, આવો સ્વાદ અયોધ્યામાં મેં કોઈ દી જોયો નથી. અવધ રાજધાને મેં ના, जनक घराने में ना, जानकी परोसे वाके पकवान में ना, 14 भुवन में ना, अरे मेरी माँ कौशल्या के थान में ना, जो सबरी के बैर में मिठाई मैंने पायो है, मारी माँ कौशल्या ना धावण में इमे आवो स्वाद नहीं जोयो ने, एवो स्वाद मने सबरीना बोर में आवे छे. एवो स्वाद जेने कहेवाय सबरीना फळनी मालिक पर मने आवे छे. आ प्रेमनी ताकात छे. अने प्रेम होय न्याज परमात्मा आवे, प्रेम होय न्याज अखिल ब्रह्मांडनो मालिक आवे छे, बाकी आवे नहीं कोई. ई धरती एवा अनेक भक्तो अनेक संतो थया छे आ धरतीनी माथे. अने तमे एक एक संतोनो दाखलो ल्यो ने तो एम कहेवुं पड़े के भारती मातनी वंदु तनिया वडी, तने धन्य हो धन्य सौराष्ट्र धरणी. अने पछी कहेवाय छे के ई डूंगर भड़वार पछी तो घणा बधा प्रेतो काढतो. अने डूंगर भड़वारनी पाहे ई गामना सीमाड़ामां कोई भूत प्रेत के मेलुं के कोई रह्युं नहोतुं, क्यांय नहोतुं रह्युं. ने ई साधना करवा माटे ज्यारे भीमपुरी बापू बैठा ने तेदी ई भीमपुरी बापूए अर्धी रात सुधी साधना करी. कोई भूत प्रेत नहोता आव्या, शमशाननी मालिको साधना करी तोय कोई भूत प्रेत ना आव्या के हूँ शमशान साधवा वाळो भीमपुरी के. અને મારી પાસે ભૂત પ્રેત કા ન આવે. સવારે 4 વાગ્યા સુધી એની પ્રાર્થના કરી, કોઈ ભૂત ના આવ્યા, સાધના કરી. એ ભીમપુરી બાપુ પાછા વળ્યા.
તા તો બે ઓળા અંધારાની માલિકોર દેખાણા ને જોયું કે હા આવે તો છે. કોણ છે? તમે કોણ? કે અમે ભૂત છીએ. કે કેમ 4 વાગ્યા સુધી આવ્યા નહીં? તો કે અમે આઈના ભૂત નથી. કે તો કે અમે તો 12 ગામના ભૂત છીએ. કે આઈના કેમ નથી આવ્યા? કે અહીંયા તો આ સીમાડાની માલિકો આટલામાં ક્યાંય જેને કહેવાય ભૂત રહ્યા નથી આપણી ધરતીની માથે. એમ તો ગાય એનું કારણ કે તમારી ગૌશાળાની માલિકો જે ડુંગર ભળવાર છે ને ગાયું વાળે છે ને, ગાયુંના સાણ ઉપાડે છે ને, એની હાવરણીનો જેને કહેવાય કોઈને આમ હળી અડી જાય છે ને, એમાં અમે બધા પાવન થઈ જઈએ છીએ ને અમને મુક્તિ મળી જાય એટલે અમે દેશ વિદેશથી અહીં પાવન થવા માટે આવી છીએ. આવી ધરતી, આવી વાતો, આવી ખમીરાતની અને અમીરાતની વાતો એટલે કવિ લખે છે પ્રોણા પાવાનું, ગુણ ગાવાનું, ખવરાવાનું, ખાવાનું. પ્રોણા પાવાનું, ગુણ ગાવાનું, ખવરાવાનું, ખાવાનું. ઘોડે ચડવાનું, મૂછે તાનું, ગવરાવાનું, ગાવાનું. સુરવીરતાનું, મહાકૃપાનું, વીર થવાનું, મહારથી. ભક્તિ કરવાનું, રણ ચડવાનું, ના મરદાનું કામ નથી ભાઈ, ના મરદાનું કામ નથી ભાઈ, ના મરદાનું કામ નથી.